بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فزتو برب الکعبہ۔ ایک صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ عزاداران جناب امیر، اٹلانٹا جعفریہ سینٹر، 21 رمضان کی مجلس ہے، 1441 ہجرہ 2020، فورتھ مجلس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام، اور کل کی آخری مجلس جو امام علی علیہ السلام کے یہ فیمس سینگ، بڑا مشہور امام کا ارشاد کہ آج رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ٹاپک کعبے سے مسجد کوفہ تھا، لیکن جیسے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، اٹس اے ویری سیڈ کہ ٹائم کم ٹاپک 63 ایئرس کی امپورٹنٹ ایونٹس کو اگر میں چھوڑ بھی دوں پورے، ایک ایک ورڈ میں اگر آگے بڑھو تو بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ کل جہاں تک بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چلتا کہ یہ وہ موقع تھا کہ پہلی مرتبہ امام علی کی تلوار کو، امام علی کی جنگ کو، ان کی وار کو کافروں نے دیکھا تھا۔ ایون جو مسلمان رسول کے ساتھ تھے ان لوگوں کے لیے بھی یہ فرسٹ انسیڈنٹ تھا، پہلا موقع تھا کہ انہوں نے مولا علی کی تلوار کو چلاتے ہوئے دیکھا، علی کیسے تلوار چلاتے ہیں اور کتنے بریو ہے۔ تیسری چیز، کتنے کمیٹڈ ہے ٹورڈز اسلام۔ یہ میرا میسیج پہلا پیغام کہ کتنے کمیٹڈ تھے مولا، پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم جو مکے سے مسلمان آئے تھے اور جو مدینے میں مسلمان انصار تھے، ان سب نے دیکھا پہلی مرتبہ کہ کیسے کمیٹڈ ہیں اسلام کے۔ یہ کمٹمنٹ ہمارے پاس بھی آنا چاہیے۔ یو نو ویری ویل کہ میں مجلس ایسے اسٹریٹ نہیں پڑھتا، ہم کو چیک بھی کرنا پڑتا کہ اگر میسیج نہ ہو مجلس میں تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج کی مجلس کے بعد چیک یور سیلف کہ آج 21 رمضان ہے، 4 دن سے مسلسل جعفریہ سینٹر، اپنے گھروں میں، پوری دنیا میں لوگ مولا کی شہادت منا رہے ہیں، تو کتنا کمٹمنٹ ہمارے پاس ہے ٹورڈز اسلام، ٹورڈز امام علی، یہ چیک کرو۔ کل کی مجلس آپ نے سنی، اور آج پھر کہ کمٹمنٹ کیا ہے۔ اگر کمٹمنٹ نہ ہو، ایون اگر آپ ڈیری کوئن میں کوئی جاب کر رہا تھا، اگر اس کے پاس کوئی کمٹمنٹ نہ ہو جاب پہ، اور کمیٹڈ نہ ہو جاب پہ، تو آپ رکھتے ہیں اس کو؟ آپ بولتے یار یہ تو کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں اس کا، کہ اپنے لیے کر رہا تھا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں کر۔ یہ کمٹمنٹ اسلام ہم سے ڈیمانڈ کر۔ کمٹمنٹ اتنا سا ورڈ ہے لیکن پورا اسلام اسی میں۔ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ جب پوچھا تھا کہ کون میری مدد کرے گا، تو امام علی نے ایک ورڈ کہا تھا کہ انا یا رسول اللہ۔ وہ انا یا رسول اللہ پورا اسلام ہے۔ پورے 63 ایئرس کی لائف میں کہیں بھی، پلیز غور سے سننا، کہیں بھی اپنا انٹرسٹ نہیں لایا مولا نے، جو اسلام کا انٹرسٹ ہے اسی پہ لایا۔ اب آپ سنو آگے، فرسٹ بیٹل اسلامک ختم ہوئی،
ये काफिरीन पलट के मक्का गए। Then they decided, इसलिए कि मैंने कल कहा था इनकी बिग नोस है, अरब की नोस, बड़ी नाक, वो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सके, ये एफर्ड ही नहीं कर सके कि हम शिकस्त, हमको डिफीट हो गई और इतने बड़े बड़े हमारे लीडर्स मर गए। अबू जहल भी उसी में मरा था, अबू लहब भी उसी में मरा था। हंगामा मच गया था मक्के में कि जो इतने कुफर के लिए जो कमिटेड थे, आप सोचो काफिर हैं लेकिन दे वर वेरी कमिटेड अपने रिलीजन, हमको भी अपने रिलीजन में कमिटमेंट हो। तो उसने क्या किया, अब उनकी शिकस्त हुई, फिर उन्होंने फौज को जमा करना शुरू किया। कहा कि हम खामोश नहीं बैठ सकते, हमको माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल को खत्म करना है, इस्लाम को ग्रो होने से बंद करना है। फिर फौज को तैयार किया और एक बड़े लश्कर को लेकर मदीने की तरफ आए। लास्ट मोमेंट पे, मतलब एक दिन या 2 दिन पहले अल्लाह के रसूल को मालूम हुआ, सरकार जानते तो थे, जाहिरी तौर की बात कर, मालूम हुआ कि मक्के के काफिर फिर बहुत बड़ी आर्मी को लेके आ रहे। आप इमेजिन करो, अल्लाह हमको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे। माशाल्लाह जाफरिया सेंटर से आप लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर आदमी ने वहां पे उम्रा किया है। आप जब मदीने मुनव्वरा जाते हो तो ओहद की पहाड़ी कितनी दूर है? हार्डली 10 to 15 मिनट्स, नॉट इवन 10 to 15 मिनट्स। अल्लाह के मदीने सरकार के मस्जिद नबवी से 10 मिनट या 12 मिनट में, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स ना हो तो 10 मिनट्स में चले जाते। कितना करीब है जान जनाब हमजा शहीद। ओहद के लिए इतनी नजदीक काफिर का लश्कर आ गया था, अब सुफियान वाला लश्कर। आप सोचो मदीना वहां से कितनी दूर है, हार्डली 2-3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उनकी प्लानिंग क्या थी कि आके मदीने पे हमला करो, सरकार को शहीद करो, बदर का बदला लेना है, मक्के का बदला लेना है। इतनी क्लोज आ गए कि अल्लाह के रसूल को जल्दी करना पड़ा लश्कर को तैयार करने। और सारा लश्कर रास्ते में, कई इसमें वाकयात है, वरना पूरी मजलिस ही खाली ओहद पे पड़। 10 मिनट ऑलरेडी हो गए। सरकार लश्कर को लेके तेजी के साथ ओहद तक चले गए, वहां पे जाके रोक कर वहां पे ये जंग में जंग नहीं पड़ा, जंग हुई। कमिटमेंट देखो मौला अली का, सिर्फ ये कमिटमेंट पे आज की पूरी मजे का कमिटमेंट समझ में आ गया। और हमारे पास भी थोड़ा सा कमिटमेंट टुवर्ड्स इस्लाम, टुवर्ड्स रमजान आएगा तो तुम्हारी सारी इबादतें कबूल। इबादत में भी हमको कमिटमेंट होना है, हर चीज में वही। तो लश्कर को, आर्मी को लेके पहुंचे, रोका, जंग शुरू हुई, मौला अली की तलवार चल रही। एक स्टेज ऐसा आया, वहां पे एक पहाड़ी, एक माउंटेन, अगर आप लोग गए, वो गए 100% गए, आपको बताया गया होगा। एक माउंटेन था, पहाड़, जो एक रास्ता भी था, एक माउंटेन भी था। आज भी जनाब हमजा का ये खबर है, उसके सामने वाला वो पहाड़ है, अब तो खत्म हो गया, छोटा सा। अल्लाह के रसूल ने 98 मुसलमानों को तलवार के साथ कहा था तुम लोग यहाँ पे रोकना। एक मोर्चा था एक्चुअली, कहा तुम लोग यहीं ठहरना, यहीं ठहरना। हम प्लीज गौर से सुनो, हम जंग जीते या जंग हार जाए, हमको विक्ट्री हो या डिफीट, ये मोर्चा नहीं छोड़ना। इसलिए कि अगर ये छोड़ देंगे तो दुश्मन पीछे से आके हमला कर सकता। उन लोगों ने कहा बिल्कुल सही। अल्लाह के रसूल के सामने अल्लाह का रसूल हुक्म दे रहा, ऑर्डर कर। 98 मुस्लिम्स को, वो लोग सब तलवार लेके खड़े हो गए कि पीछे से दुश्मन हमला करेगा तो हम और करें। आप देखो कमिटमेंट क्या है, किस तरह इस्लाम, मुसलमान थे। जंग शुरू हुई, मौला अली की तलवार चली, जनाब हमजा की तलवार चली, तूफान की तरह ये काफिरों को मारा।
جب مارا تو یہ کافر بھاگے تو ان کا جو مال تھا، مال غنیمت آپ جو بھی، وہ مسلمان لینے لگے، لوٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہم جنگ جیتو یا جنگ ہار جاؤ، یہ مورچہ نہیں چھوڑ۔ جب اوپر سے مسلمانوں نے دیکھا، یہ جو 98 تھے، کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم کو نہیں ملے گا، بہتر یہ ہے کہ اب تو جنگ جیت لیے نا، اب نکل کے اوپر سے پورے نیچے آ گئے اور مال کو لوٹنے لگے کافروں کا جو مکے سے لائے تھے۔ ادھر خالد ابن ولید جو آج مسلمانوں کا بڑا ہیرو ہے، اس نے ایک لشکر کے ساتھ پیچھے سے اس مورچے سے آ کر، آپ جسٹ امیجن کرو، مسلمان کام لے رہا، ہاتھ میں تلوار والوار کچھ نہیں، لوٹ رہا، سامان لے رہا، یہ سامان پیکنگ، یہ چل، اس نے پیچھے سے آدمی کو لا کے وہی مورچے سے آ کے ان پہ حملہ کر دیا۔ آج لوگ یہ بولتے کہ غدیر میں اگر اعلان ہوا تھا 1,20,000 کے سامنے مولا کی ولایت کا، تو پھر 3 مہینے کے بعد مسلمانوں نے پھولا کیسا مسلمان ایکسپٹ کیوں نہیں کیا؟ جیسے کہ اگر اناؤنسمنٹ ہوا تھا تو بھولے کیسا؟ تو میں ان کا جواب یہ دے رہا ہوں، 3 مہینے کے بعد رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا علی کو۔ جب رسول کی زندگی میں وہ لوگ اتنا نافرمانی 98% مسلمان کر سکتا، تو رسول کے بعد تو سبھی کر سکتے۔ یہی تو کہا مولا علی نے خطبہ شخصیہ میں کہ اسلام ان کی زبان تک آیا تھا، دنوں تک اسلام۔ یہ چیز ہم بھی چیک کریں کہ ہمارا کمٹمنٹ ٹورڈز اسلام کتنا ہے۔ ہم دوسرے معاملے میں تو کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کو فلفل کرتے ہیں، بزنس میں پورا ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمارا کمٹمنٹ ہے اور رہنا بھی چاہیے، دیر از نتھنگ رانگ۔ تمہارا بزنس ہے، تم کو درد ہونا چاہیے یا فیل ہونا چاہیے، پین ہونا چاہیے کہ میرا بزنس ہے، تم کو تکلیف ہوتی، تم کو اگر 18 آورز کام کرنا پڑے اپنے بزنس کے لیے تو تم کرتے ہو اور کرنا چاہیے، دیر از نتھنگ رانگ، ویری گڈ ویری گڈ۔ یہی کمٹمنٹ اسلام کے لیے بھی دو، سیم کمٹمنٹ اپنی کمیونٹی کو بھی دو، سیم کمٹمنٹ امام علی کو بھی دو۔ جیسے اگر خدا نہ خواستہ، پلیز ڈونٹ گیٹ اپسیٹ، خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بزنس ڈاؤن ہو رہا تو تم کو پنچ نہیں ہوتا کہ یار بزنس از گیٹنگ ڈاؤن، یو ڈونٹ پلان یور سیلف کہ اس کو میں گرو کیسے کروں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ یہی چیز تم اسلام کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ یہی چیز اپنے مذہب کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ یہی چیز تم رمضان میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ یہ بات، میرے روزے قبول ہو رہے، میرے روزے ایکسپٹ ہو رہے، میری دعائیں ایکسپٹ ہو رہی، کیا میں اسلام کے لیے کچھ کر رہا، کیا میں اپنی لائف میں چینج لا رہا؟ یہ فکر کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کمٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں اسٹیٹ مدرس نہیں پڑھوں گا، نہ میں پڑھتا ہوں، میرا اسٹائل ہی نہیں ہے، مجھے چینج چاہیے، آئی وانٹ ریولیوشن، کہ 1441 ہجرہ کا رمضان میں کوئی ایک بھی چینج ہو جائے، اس کی فکر بدلے۔ میں جعفریہ سینٹر والوں کو نہیں بول رہا، میری مجلس کئی لوگ کئی سینٹرز میں سنی جا رہی، سب کانٹیننٹ میں سنی جا رہی، تو میں ان کے لیے بول رہا کہ کیا وہ کمٹمنٹ ہمارے پاس ہے؟ 0% ہے۔ ہم کو فکر نہیں ہے، کچھ بھی ہوتا ہے ہم کو who cares، میری تو نماز ہو رہی، میں تو ایوری ایئر جو ڈونیشن ہے دینا ہے وہ دے رہا، میں تو روزے رکھ رہا، میری تو فیملی ہے، میرا تو گھر ہے، فائن۔ نو 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 نو، یہ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ کمٹمنٹ کے لیے تم کو دیکھنا ہے۔ وہ 98 آ کے خالد ابن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، جیتی ہوئی جنگ ہارنے چلے گئے۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں شیطان نے آواز بلند کی، یہ سارے مکے کے کافروں کا ایک ہی مشن تھا
کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دو. امام علی ان کے ٹارگٹ نہیں تھے, ان کا ٹارگٹ اللہ کا رسول تھا. سرکار پہ حملہ کیا, سرکار کے 2 یا 3 یا 4 ٹانگ یا 5 ٹانگ ٹوٹ گئے, ہنگامہ مچ گیا, اور مسلمانوں نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ کمٹمنٹ, جب سب کلمہ پڑھے تھے, اللہ کا رسول انجرڈ ہو رہا تھا, اللہ کے رسول کو آل الون چھوڑ کے مسلمان بھاگنا شروع کرا اپنی جان کو بچانا. یہ فکر نہیں تھا, یہ کمٹمنٹ پہلے رسول کو بچاؤ پھر اپنے آپ کو بچانا, یہ نہیں تھا. سوائے فیو کے, اس میں جناب حمزہ, اسی جنگ میں جناب حمزہ کو دھوکے سے پیچھے سے شہید کیا, اور ہندا یزید کی گرینڈ مدر نے آپ کے چیسٹ کو کاٹا, لیور کو نکال کے کھانا چاہیے. اتنی دشمنی, آپ سوچو دشمنی دیکھو, گرج دیکھو کیا تھی. یہاں سے کاٹ کے کھانے لگا, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے سخت کر دیا تھا, کھا نہیں سکے. اتنا بڑا ظلم. کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول کے پاس. اب میری طرف دیکھنا پلیز, لک ایٹ می, لک ایٹ می. کوئی نہیں اللہ کے رسول. جسٹ امیجن کرو, چاروں طرف کافر ہے, سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور نیزے, اللہ کا رسول, اور ادھر میرا مولا کافروں کو مار, ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے, مولا بالکل آل الون. شیطان نے آواز بلند کی کہ تمہارا رسول مارا گیا. سارے جو وی وی آئی پی مسلمز تھے ظالمین بھاگنے لگے, دوڑنے لگے. سامنے وہ جو پہاڑ تھے آپ لوگوں نے دیکھا ہو, اس پہ بھاگنے لگے. دل میں خود کہتے کہ ہمارے دل میں خیال آیا کہ اگر محمد ہی نہیں رہے تو پھر فائدہ کیا ہے, چلو اپنے پرانے مذہب پہ جاتے ہیں. یہ کمٹمنٹ ہے. انہیں بولتے ہیں کہ 13 ایئرز مکے میں رہے, 3 سال یا 15-16 سال رسول کے ساتھ رہ کر اگر تم کو محبت نہیں آئی تو فائدہ کیا ہے وہ اسلام کا. یہ چیز ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. بائی برتھ آپ شیعہ ہیں, الحمدللہ ہم لوگ بائی برتھ شیعہ ہیں. ہمارے پاس وہ کمٹمنٹ ہونا, ہمارے کو فکر ہونا, ہم سوچنا 24 آورس میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بولنا. 24 آورس میں 5 منٹ سوچنا, 5 منٹ اسپیئر. ہمارے کام ہے ویری ڈیفیکلٹ 5 منٹس, جسٹ 5 منٹ اسپیئر کرو. If you can't spare 5 minutes for Imam Ali, if you can't spare 5 minutes for Allah, then what is the use of our life? آپ بولو, میں 5 منٹ میں 24 آورس میں نکالتا ہوں. چلو رمضان ہے, رمضان میں تو نکال لیا. 11 months میں میرے پاس 5 منٹ نہیں ہے, میں صرف 5 منٹ مانگ رہا. I'm asking you just 5 minutes. 5 منٹ بیٹھ کے سوچو, چیک کرو پوری لائف نہیں, آج کا دن, روز رات میں 5 منٹ جسٹ سٹ اینڈ تھنک کہ آج کا پورا دن گزرا, کیا میں نے امام علی کے لیے کوئی کام کیا ہے, کیا میں نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے. اگر نہیں کیا تو اسی وقت دعا کرو کہ اللہ give me chance, مولا علی آپ مجھے موقع دو. اسی وقت دعا کرو. اگر کیا ہے تو جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. آپ بولیں گے کیا کیا, کرنا کیا امام کے لیے, کچھ نہیں کرتے. خالی بچے کو, اپنے بچوں کو یا کسی مومن سے کوئی اچھی بات کی, کوئی امر بالمعروف کیا. امر بالمعروف امام علی کے لیے کام کرنا ہے. یہ میں نہیں بول رہا, یہ کربلا کا مولا حسین کا وہ بیٹا بول رہا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہی عن المنکر. یہ میں نہیں بول رہا, یہ مولا چڑے امام بول رہا کہ اے میرے جد, آپ نے نمازوں کو قائم کیا, زکوٰۃ کو ادا کیا, امر بالمعروف کیا. امر بالمعروف ایک ورڈ ہے خالی اتنا,
پورا اسلام اور اسلام امر بالمعروف کے اندر اچھی بات کو بات کرو، کسی ایک کو دن بھر میں یاد رکھو، ایک نیکی کی ہمیشہ ایک دعوت دینا، ایک مثال دینا، ایک اچھی بات کسی کو بتانا. وہ تم نے کربلا کی جیت اور امام علی کی سیرت پہ عمل کیا. مولا علی کی 63 ایئرز کی لائف میں ایسا ٹوٹل کمٹمنٹ تھا ٹورڈز اسلام کہ ہر وقت جو علی کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایون مولا علی نے جنگوں میں بھی جا کے سامنے جب دشمن آیا تو اس کو اسٹریٹ جنگ نہیں کی، بلکہ اس کو آفر کیا اسلام. یہ کافی، یہی ہمارے بالمعروف کہا کہ تم اسلام کو ایکسپٹ کر لے، تیری میری دوستی، میں تم کو آفر کر رہا، میں جنگ کرنے نہیں آیا، میں تم کو اچھی بات بتانے آیا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ بول دو اور محمد رسول اللہ. آپ سوچو مولا علی کا کمٹمنٹ کیسا، جو میں آپ کو بول رہا، میں آپ کو یہی بول رہا. ہر جنگ میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا میں کہ وہ کمٹمنٹ چاہیے. یہ اگر آپ نے اس رمضان میں سیکھ لیا، اچھا کچھ نہیں کرتے، میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا، تو روز کم از کم ایک مولا کی سینگ انگلش میں سے نہج البلاغہ، اب تو سب کو انگلش آتی ہے، تمہارے اسمارٹ فون پہ ہے، تم ایک مولا کی سینگ واٹس ایپ پہ ڈال کے پورے گروپ میں ڈالو، ڈفرینٹ گروپس میں ڈالو، اثر ہوگا، لوگوں تک بات جائے گی. اپنے بچوں سے بات کرو محبت پیار سے، اور بچوں کو کوئی اچھی بات بتا دو، یہ گھر میں کر سکتے، یہ ہے کمٹمنٹ. تم یہ کر کے دیکھو، جو اسلام کے لیے زندہ رہتا، جو امام علی کے لیے کام کرتا، میرے ایک ایک ورڈ پلیز غور سے سنو. یہ غفلت سے نکلو باہر کہ I don't need anything, I'm perfect. کوئی نہیں پرفیکٹ. یہ کبھی مت سوچو کہ میں نے بہت کہا. ایون برا نہیں ماننا. ڈونٹ گیٹ اپسیٹ پلیز. میں ہاتھ جوڑ کے بول، میں کسی کو نہیں بول، میں جنرل میسج دے رہا. جعفریہ سینٹر کے ایون ہم رمضان میں جو ڈسٹریبیوشن کرتے، میں نے کیا، میں نے یہ اناج دیا، میں نے اس کی ہیلپ کی، میں یہ پیکٹس بانٹ رہا، میرا نام ہو جائے، کیا فائدہ وہ رمضان میں اناج بانٹ کر. میں تو کہتا ہوں، اوپن کہتا ہوں، تم بزنس کر رہے، تم اناج بانٹ رہے، راشن بانٹ رہے، اینڈ سب کو یہ پتا چل رہا کہ فلاں ابن فلاں بانٹ رہا، فلاں آدمی بانٹ رہا، کسی کی ہیلپ کر رہا، اپنے نام کے چکر. اب آگے سنو، آج کی مجلس اسی طرح جائے گی کہ مجھے کمٹمنٹ چاہیے مولا علی کے لیے. I want commitment from you guys. میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا کہ جیسے تم لائف میں آپ انصاف سے بولو، تمہاری وائف یا وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے، اگر کسی کا ہسبینڈ کمیٹڈ نہیں ہے اس کے لیے، وہ رہے گی، زندگی گزارے گی؟ یا وائف اس کی کمیٹڈ؟ وائف تو ہوتی ہیں عام طور پر، ہسبینڈ کا پرابلم ہوتا ہے. اگر ہسبینڈ کمیٹڈ نہیں ہے اپنی وائف کے لیے، وہ گزارے گی لائف اپنی؟ کتنی پرابلم ہوگا میریڈ لائف میں. ہر چیز میں یہ کمٹمنٹ ہے. اب مولا علی کا ایسا کمٹمنٹ ہے کہ جب حملہ ہوا تو آپ جسٹ امیجن کرنا کہ اللہ کا رسول ہے اور سالے یہ ظالمین، مشرکین، کافرین، دشمن گھیرے ہوئے، سرکار کی تیت ٹوٹ گئی. یہ وہ جنگ ہے جس میں بی بی زہرا کو معلوم ہوا تھا، شہزادی کو، کہ بابا زخمی ہو گیا، تو بی بی مدینے سے بہت آ گئی تھی. مولا علی اکیلا، حمزہ شہید ہو گئے، مولا علی اکیلے. امام علی کا کیا حال تھا اس جنگ میں؟ بدن پہ، آپ کی باڈی کے اوپر ایک ہلکا سا کرتا تھا، کرتا، اس لیے کہ امام علی وہ زرہ، وہ شیلڈ نہیں پہنتے تھے. جب مولا کی شادی ہوئی، آپ کے سامنے واقعہ ہے،
अल्लाह के रसूल ने जब पूछा था या अली तुम्हारे पास क्या है, तो कहा था एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक शील्ड है। रसूल ने कहा था कि घोड़ा और तलवार रहना लाजिम है, शील्ड को तुमको शील्ड के लिए क्या जरूरत है, वो बेच दो। उससे उन्होंने मेहर दिया था। मौला अली के बारे में एक हल्का सा कुर्ता आपकी बॉडी पे होता था, हाथ में लहू से डूबी हुई जुल्फकार, ब्लड में ये कहनियत से खून बहता, माथे के ऊपर मोती की तरह चमकते हुए पसीने के खतरे होते थे, आपके फेस के ऊपर वो जलाल खुद परवरदिगार, इसलिए कि सिफाते परवरदिगार, सिफाते अल्लाह का मजहर है मेरा मौला। चेहरे के ऊपर ओहद का जंग का नक्शा खींच रहा हूं, चेहरे के ऊपर, उनके फेस के ऊपर वो जलाल होता था। रिवायत का जुमला है, तमबूज खून से लालजार रुखसारी ने, जोश में आपका ये जो चीक्स थे वो रेड हो गए, तमबूज खून से लालजार रुखसारे, शिद्दत एहसास, वो फीलिंग्स, वो स्ट्रांग फीलिंग्स से चमकती हुई आंखें अली की, ऐनुल्लाह है, ऐनुल्लाह है। और वफूर गजब से, गुस्से में भड़कते हुए होंठ आपकी, होंठ जो बोलते थे आप, और सीने से, उनके हार्ट से निकलती हुई वो पुरजोश आवाज, जो आपके दिल से आवाज निकलती थी और हर जगह, कि जब दुश्मन दूर से नजर डालता था तो बेहोश, और जब अली हमला आवर होते, जब हमला करने लगे थे, कैसा किया था हम अकेले इमाम अली, इसी जंग में तलवार भी टूटी थी, जुल्फकार भी आई थी, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला अली। और जब अली हमलावर होते थे, बर्ख रफ्तार घोड़ा, मतलब इतनी तेज घोड़े को एड़ देते, एड़ देते। घोड़े को हॉर्स राइडिंग भी एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। घोड़ा भी, राइडिंग भी एक आर्ट है। पूरी राइडिंग आपके इस पैर से होती, राइट साइड के लेग से, थाइस के पास से, और लेफ्ट साइड। आपका हॉर्स को कैसे तेज चलाना, ये घोड़े ये पैर से करते, इसलिए कि वो तुम्हारी आवाज तो नहीं सुनता, और वो मिजाज जानता, और अली का घोड़ा तो मिजाज अली को जानता। इस तरह घोड़े को एड़ दी कि लिटरली उनका हॉर्स ऐसा फ्लाई करता, तेजी में ऐसा फ्लाई करता, घोड़े को एड़ दी, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इमाम दूर से रसूल तक आ, घोड़े को एड़ दी, चश्मे ज़दल, फैले हुए लश्कर का, इन्हें लश्कर पूरा, उनकी आर्मी दुश्मन की ऐसी फैली हुई थी, अल्लाह का रसूल अकेला, पहले हुए लश्कर के अतराफ एक सर्कल काटा अली ने, सर्कल ऐसा। इमाम अली का कमाल था जंग करने का, ये एक ही जंग पहली है कि उस वक्त अरब ने देखा कि अली की तलवार क्या है। एक इमाम ऐसा जैसे आर्मी खड़ी हुई, ऐसा बीच में नहीं आते थे, इधर कुछ खड़े हुए, उधर कुछ खड़े हुए, इधर कुछ खड़े हुए ना। मौला ऐसे एक जगह ग्रुप में नहीं जाते थे, मौला क्या करते थे, ऐसा सर्कल काटते, सर्कल काट के पूरे लश्कर को एक नुक्ते पे लेके आता, इसके लिए कहा गया टिड्डी दल सिपाही एक नुक्ते पे आ गए। सेम चीज मौला हुसैन ने करबला में की थी, उसी स्टाइल से हुसैन ने करबला में जंग की थी, जिस स्टाइल से मौला अली करते। इसीलिए इमाम हुसैन का सब्र नहीं है, इमाम हुसैन की शुजाअत है, ब्रेवरी है। हमीद कहता है, करबला का वो राइटर, कि हुसैन ऐसी जंग कर रहे थे कि हमको ख्वाहिश हुई कि हम देखेंगे इमाम मौला हुसैन जंग कैसे कर रहे हैं। पूरा घर लुटने के बाद, अभी मसाब पे मैं नहीं आया, तो हम बुलंदियों पे गए, पहाड़ पे गए, छोटे छोटे जो माउंटेन्स थे करबला, रॉक्स, टीले जिसको बोलते हैं। हमीद कहता है कि हम वहां जाकर हमको हैरत हो रही थी कि हजारों का लश्कर है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के आर्मी, उसमें एक आदमी मौला हुसैन, जिनकी तलवार जुल्फकार ऐसा सर्कल कर रही है, ऐसा चला। यही चीज मौला अली ने अपने एक सरमन में कहा कि मैं वो अली हूं जो दो तलवारों से लड़ता, दो तलवारों से लड़ता, एक से नहीं, मैं दो नेज़ों से लड़ता।
اس کے بعد کا جملہ سنو، خوش ہو گئے جعفریہ والوں. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے میں وہ علی ہوں جو جنگوں کو تیز کر دیتا ہوں، فاسٹ کر دیتا ہوں. یہی چیز مولا حسین نے کی. حمید کہتا ہے کہ ہم بلندیوں پہ گئے، اونچائی پہ، صرف دیکھنے کے لیے کہ حسین تلوار کیسے چلا. کہتے ہیں کہ مولا حسین کی تلوار ذوالفقار ایسا سرکل کر رہی تھی اپنے اطراف کے، کوئی تیر کوئی نیزہ حسین تک نہ آنے پائے، سرکل کر رہی تھی. اور اس سے عام فوج کے انسانوں کے جسم کے اعضاء، جسم کی باڈی کے پارٹس کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے تھے. کہتا ہے حیرت تھی ہمارا کہ یہ وہ لڑا جس نے علی اکبر کے لاشیں کو اٹھایا، جس نے قاسم کے پامال لاشیں کو اٹھایا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ کا خیر ہے جو برس رہا حسین کی زندگی. وہی چیز مولا علی نے کی تھی احد، کہ اللہ کا رسول اکیلا، جناب حمزہ شہید ہو گئے، اس طرح پہنچے وہاں پہ تلوار چلاتے ہوئے کہ اعضائے جسم انسانی لوگوں کے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. جب پورے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا علی نے سرکل کر دیا. اس کے بعد جب بیچ میں گئے تو ایسا یہ کافر و مشرکین آگے جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھاگتے. شیر اگر گوٹس کے یا شیپ کے سرکل میں چلا جائے تو وہ لوگ کیسے بھاگتے؟ اسی طرح جب امام علی پہنچے تو شیر جیسا بھاگتا، بھیڑے میں جیسا بھاگتے، شیپ جیسا بھاگتے. شیر کے آنے سے یہ اللہ کا شیر تھا جو بیچ میں گھس کے ان کو الگ کیا اور اللہ کے رسول کو بچا لیا. یہ کمٹمنٹ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کے ساتھ، میں بچا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اللہ کی ہیلپ علی کے ذریعے آئی. پھر سنو، اللہ کی ہیلپ مدد امام علی کے ذریعے پہنچی. انا یا رسول اللہ، سرکار کو بچا لیا. اب اللہ کے رسول نے اپنے بھائی کو گلے سے لگایا، بلڈ آ گیا، دان ٹوٹ گیا، لگا کے اب جملہ سنو پلیز، تم خوش ہو. آئی نو جعفریہ کا مزاج. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا علی، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. کمٹمنٹ 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 کمٹمنٹ. کہا یا علی، سارے مسلمانوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تم کیوں نہیں گئے؟ تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ میرے مولا کا تاریخی جملہ، گولڈن ورڈز آف امام علی. کیا کہا مولا نے؟ کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. کیا بات ہے میرے مولا. مولا نے کلیئر میسج دیا کہ if you are committed تو تم ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتے. ہٹو گے تو ایمان سے باہر ہو گے، کافر بن جاؤ گے. یہ میرا سیکنڈ میسج تھا کہ ہم کو کمٹمنٹ چاہیے مولا علی کو. اس لیے کہ اگر تمہارے پاس کمٹمنٹ رہے گا تو انشاءاللہ جب ظہور امام ہوگا تو تم اسی کمٹمنٹ کے تحت تم امام کے پاس جاؤ گے، جنگ لڑو گے. ڈونٹ ٹیل می کہ کیا فرق پڑتا اگر امام کب آئے گا نہیں معلوم. نہیں، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ بیلیو ہے، تو پھر تم دعائے فرض پڑھنا چھوڑ دو. ڈونٹ ٹیل می کہ میں دعائے فرض پڑھوں گا. اس میں تم کہتے ہو اسا 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 اللہ جل اللہ جل اللہ جل. ایوری ڈے زیارت میں کہتے ہو میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. پڑھنا چھوڑ دو اگر تمہارے پاس وہ کمٹمنٹ نہیں ہے تو. تم کو دعا کرنا ہے. اور کل کی رات، ٹماروز نائٹ 2020 کی بگیسٹ نائٹ اینڈ دا لاسٹ نائٹ از کمنگ. اب کل کے بعد کوئی رات نہیں ہے. کل کے بعد ڈونٹ ٹیل می کہ یار میری یہ دعا ایکسپٹ نہیں ہو رہی، میرے یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم. تمہارا بلیف، تمہارا کمٹمنٹ، تمہارا یقین اس منزل پہ رہنا کہ ڈراپس آف رین واٹر بھی اگر تمہاری حاجات ہے کل پوری ہونے والی. ڈونٹ مس اٹ. یہ مت کرو کہ یار کل کی رات چلی گئی، میں ایم سو ٹائرڈ، صبح سے ڈیری کنج میں تھا، صبح سے دوسرے بزنس میں تھا،
I'm very tired. چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں سورہ خل کے ساتھ. جلدی جلدی 2 منٹ میں 10 منٹ میں قرآن کا عمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. زیادہ محمد پڑھیں گے جا کے بستر پر لیٹیں گے. میری ریکویسٹ ہے, ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, آئی بیگ یو. میں چاہتا اس لیے کہ جعفریہ والوں سے محبت ہے نا, 12-13 سال کی ساتھی ہے, میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, کیا کرو, کل کی رات نہیں سونا. ڈونٹ سلیپ. کل 3 میں ریسٹ لے لو, اور کل بگیسٹ نائٹ 2020 کی ہے یہ. اس کے بعد ڈے آئے گا, رات نہیں آئے گی. یہ لاسٹ نائٹ ہے. یہ سال کی 2020 کی میں ایک ایک جملے کا, ایک ایک ورڈ کا ذمہ دار. What I'm saying, I'm responsible. اب تو کوئی رات ایسی آنے والی نہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر کی طرح کوئی رات آنے والی نہیں. یہ لاسٹ نائٹ ہے کہ 2020 کی, یہ لاسٹ نائٹ ہے. عورت کی, مرد کے لیے, بچوں کے لیے تمہاری تقدیر بدل دیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر کسی اور کی سینگ نہیں, اللہ کی سینگ. تمہاری لڑکی کی شادی, ہیپی میرڈ لائف, اولاد, رسک 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 رسک, بیماری, سٹریس, پریشانی. ایک چیز اور ایڈ کروں, کورونا وائرس, موت کل ہے. It will decide tomorrow. Tomorrow, کل decide ہوگا. If you don't want to expect, don't accept. If you don't want to accept, don't accept. پھر بول رہا ہوں, اگر تم اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے مت کرو. کوئی فورس نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین ہے. میں آپ کے اچھے کے لیے بول رہا ہوں, مجھے نہیں چاہیے, میں تو اتنی دور بیٹھا ہوں, میں آپ کے اچھے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, بیک آف یور مائنڈ تم کو یہ آیت چلتے رہے. اللہ is saying کتنی بڑی رات ہے. I don't know what is night. Whole 364 nights سو جاؤ. Don't sleep tomorrow. لیکن سونے کا, جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں گھر میں ہوں, تھوڑا بیٹھ کے گوسپ کر لوں, فون پہ بات کر لوں. اس سے بہتر ہے سو جاؤ اگر گوسپ کرنا ہے. کل وہ کمٹمنٹ چاہیے اللہ کو تمہارے طرف سے. He's not asking you anything. گھڑی اٹلانٹا سے لے کے انڈیا تک اسی طرح تیز چلتی ہے. 40 منٹس کی مجلس ہوگی, میں کیا پڑھوں گا. ابھی تو سیکنڈ اسلامک بیٹل پہ آیا تھا, پھر کل کی رات آ گئی, کل کی آخری مجلس, جبکہ میں پانی نہیں پی رہا, سلوات نہیں پڑھ رہا, 40 منٹ سے کنٹینیوس بول رہا, الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو کل کی رات کے لیے ایک پیپر لو, آج 24 آورس ہے آپ کے پاس. You have got 24. پیپر لو, پوری دعائیں لکھ لو. دعائیں لکھ لو, اگر بھول جاؤ گے وہ, اس لیے کہ شیطان لگ جائے گا, شیطان بولے گا یار یہ دعا چھوڑو وہ دعا چھوڑو. آج ہی لکھ لو, لکھ کے کل دعا لے کے ہاتھ پڑھو. کل کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرنا, لیکن مصلی پہ آنے سے پہلے صدقہ دے کے آنا. آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں ابھی. احمد آباد فون کرو, جمال پور, تاج پور, پارلی, جو آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کو بولو میرا نام نہیں بولنا کہ میں اٹلانٹا سے فون کرا. 100, 500, 500 کی کوئی ویلیو ہے امریکہ میں. 500 روپے, مثال دے رہا, ایگزامپل دے رہا. جمال پور, تاج پور فون کرو, 500 روپے آپ کا, جو بھی آپ کا غریب آپ کے ذہن میں ہے اس کو بس. یہ تمہارا ایک سال کا 365 ڈیز کی پروٹیکشن ہے. 365 ڈیز کا پروٹیکشن ہے کل کا ایک صدقہ. جیسے اٹلانٹا میں صبح میں آپ ڈیری کوئن جانے سے پہلے صدقہ نکالتے, تو وہ صدقہ آپ کا 12 گھنٹے کا رہتا. مثال دے رہا, صبح سے شام تک, مغرب تک. پھر آپ رات میں مغرب, یہ معصوم کا اشارہ, پھر مغرب میں نکالتے تو پوری رات کا پروٹیکشن ہوتا. تو صدقہ 24 آورس کا ہے بس. اس کے بعد اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی.
कुछ भी हो सकता, बीमारी आ सकती, बिजनेस में लॉस हो सकता, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन कल का सदका 1 ईयर की वैलिडिटी है। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर। अगर मेजर डिजीज तुम्हारी आ रही, इवन खुदा ना खास्ता वायरस से बचना है, तो कल की रात अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि मोमिनीन और मोमिनात को, अली वालों को पहले तू बचा इस वायरस से। आप पता नहीं कि घर में घुस के आ जाए वायरस, पूछ के आएगा, वो बोलेगा आपको कि चल आई कम और नॉट, यू नो वेरी वेल, वो तो अंदर आ जाएगा सीधा और आप अटैक कर देगा, हमको मालूम भी नहीं होगा। खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट कि कल का सदका आज ही फोन करो। इंडिया में दिन हो गया, फोन करो और फोन करके बोलो भाई प्लीज खामोश, ये नहीं बोलो मैं सदका निकाल शब कदर का, ये बोलो ये 500 1000 जो आप देना चाहते, मिनिमम 500 दो तो किसी का पेट भर जाएगा, एक मील हो जाएगा। अगर अहमद और जमालपुर ताजपुर में कोई नहीं है, सरखेज भेजो, कालूपुर भेजो, कहीं भी भेजो, लेकिन कल आज ही भेज दो। और कल मगरिब के वक्त, टुमारो आफ्टर मगरिब, इफ्तार जब करोगे उसके बाद नियत कर लेना कि ये सदका जो मैं कल दिया ये आज की रात का नियत आपके दिल में है, कल और नियत कर लो, खत्म। तुम्हारा 1 साल का प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब मुझे दुआ देना कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड योर दुआज, आई जस्ट नीड योर दुआज, इतना फायदा है। कल की रात 1 सेकंड भी मिस नहीं करना, और वो कमिटमेंट का अल्लाह से वादा करो कि अल्लाह में मुझे कमिटेड बना, जैसे मौला अली को बनाया था। मौला अली की सीरत का, उनकी लाइफ का ये पहलू अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, स्टार्ट करो, और तुम्हारा एंड क्या होगा देखो। मौला तुमको कहां तक लेके जाएंगे। आपको दुनिया के एग्जांपल्स दो, आगा खुमैनी कैसा कमिटमेंट था कि आई शुड डू समथिंग फॉर इस्लाम, कैसा कमिटमेंट। 29 इयर्स उन्होंने काम किया उस मिशन के लिए कि मैं रिवोल्यूशन लाऊंगा, मैं इनकलाब लाऊंगा, और उन्होंने अमर बिल मारूफ ही किया और कुछ नहीं किया जो मैं कर रहा आपसे। मैं भी तो यही कर रहा, मैं तो एक स्टूडेंट, वो तो हमारा मर्जा है। उन्होंने लार्ज स्केल पे किया। मैं एक छोटी कम्युनिटी से बात कर रहा हूं कि 21 रमजान का, मौला अली की लाइफ का ये वो कमिटमेंट है, ये वो हिस्सा है कि अगर मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मैं लखनऊ में, पूरे इंडिया में, पूरे अमेरिका में, एटलांटा में मैं ग्रो करूंगा। आप यकीन करो, जिन का इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, मैं उनसे बोलूं कि कल सदका निकालना, और जब मुसल्ले पे जाना तो ये दुआ करना। और कल क्या करो, मैंने एक अरीजा दिया था जाफरिया सेंटर को, आई थिंक 2-3 साल पहले, जमाने के इमाम का। वो अरीजा कल लिखना, वो अरीजा लिखना। अगर नहीं है तो रिजवान भाई को मैं बोल रहा, अगर मेरी मजलिस सुन रहे रिजवान कि यू सेंड मी द व्हाट्सएप कि यू डोंट हैव, लेट मी नो, मैं उसकी कॉपी भेज दूंगा। तो वो अरीजा कल जरूर लिखना, इसलिए कि कल इमाम से रुजू करना, इमाम को अप्रोच करना कि कमिंग ईयर तक, कल यस्टरडे जो टाइम गुजरा, शब कदर गुजरी, उसमें अप्रूव हुआ। अब इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, वो कल होगा, कल की रात इम्प्लीमेंट होगा जो आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए कल वो अरीजा जरूर लिखो, लिख के पानी में डालो, या माशाल्लाह सबके घर अच्छे है, बैकयार्ड में उसको दफन कर दो। अगर वाटर में नहीं डाल सकते कोई मुश्किल नहीं, सबके घर में बैकयार्ड है, अटलांटा में मैं देखा हुआ, ये फ्रंट यार्ड है, वहां पे दफन कर। उसके बाद देखो 1 साल का, 1 ईयर का तुम्हारी हेल्थ अगर खुदा ना खास्ता डाउन हो रही तो ये अरीजा लिखो और इमाम से दुआ करो कि मौला 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 मुझे चांस देना कि मैं वैसे कमिटेड शिया बन जाऊं आपका, मुझे चांस देना, मुझे हेल्प दो सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी ये काम करूं।
एटलांटा में मैं काम करूं, तुम्हारे बच्चे बीमार है, बच्चे अब नॉर्मल है, बच्चे, मैं कुछ बच्चों को वहां जानता हूं कि जिनकी ग्रोथ स्लो हो रही, मैं उनको बोल रहा, उनकी माँ को बोल रहा, उनके बाप को बोल रहा कि अगर तुम्हारी बच्चे की ग्रोथ स्लो है तो कल की रात ये अरीजा लिखना, ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर, तुम्हारा बैक ऑफ योर माइंड चलना, बैक ऑफ योर माइंड कि अल्लाह ये तेरा कमिटमेंट है, ये तेरा कमिटमेंट है, तूने कहा, यू सेड कि ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर भी अगर तुम्हारे विशेस है तो आई एम गोइंग टू फुलफिल। तो आई एम आस्किंग यू नाउ कि मेरा बेटे की ग्रोथ में स्लो है, मेरा बेटा स्लो है, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, मुझे जिंदगी दे। जुमले मेरे गौर से सुनो, गिव मी लाइफ, गिव मी चांस, गिव मी चांस, मुझे जिंदगी दे कि मैं ये साल तेरे दीन के लिए, इस्लाम के लिए काम करूं, इमाम अली के लिए मैं काम करूं। औरत भी बोले, लड़की भी बोले, लड़का भी बोले, ये सहन से निकाल दो कि आई एम वेरी मच, मैं बहुत दीनदार हूं और मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरा तो चलेगा, जिसने दिया है वो 1 मिनट में ले भी सकता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? बस हुआ क्या उसके बाद? अहद की जंग खत्म हुई, जीत के वापस आए। अली ने इतना मारा इस जालिमों को, काफिरों को, मुशरिकीन को, कि उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ा। ये मेरे मौला की जंग थी। मैंने एक हल्का सा नक्शा खींचा आपके सामने कि अली ने लड़ा कैसे। मैं इसको शॉर्ट कर रहा, मैं क्या करूं? आई एम सो सॉरी एंड हेल्पलेस कि इतना मटेरियल है और मैं 5 दिन है मेरे। वहां से ये लोग मदीना मुनव्वरा वापस है। अब अबू सुफियान भाग गए मक्का, खालिद इब्न वलीद चला गया, जालिम सब चले गए। अब वहां जाके अगेन दे स्टार्टेड क्राइम। मक्के की औरतों ने उनको ताना देना शुरू किया, एक्यूज करना शुरू किया कि तुमको शर्म नहीं आती, एक मोहम्मद से तुम लड़। पूछा आखिर प्रॉब्लम क्या है वहां पे? तो कहा एक ही मसला है कि अली है, अली है, अली है, अली। उन्होंने कहा अब हम जाके नहीं लड़ सकते अली से, एक ऐसे पावर को लेकर आओ। उस वक्त का अरब की सबसे बड़ी ताकत, जो एक आदमी 2000 के लश्कर के बराबर। आप इमेजिन करो, एक आदमी 2000 से अगर अकेले लड़े तो कितनी बड़ी ताकत होगी वो। 2000 गिनने बैठे तो टाइम लगेगा। 2000 उसको अप्रोच किया, ईसाई था, बात रिवायतों में यहूदी है, उसको अप्रोच किया। उसको अप्रोच करके कहा वी आर गोइंग टू गिव यू दिस मच मनी, इतने 1000 दीनार, इतना सोना तुझे देंगे। उसने कहा वेरी गुड ऑफर यार, क्या करना है? कहा इस्लाम के जो रसूल है उनको कत्ल करना है, हमारी पूरी सपोर्ट मक्के की रहेगी और इतना पैसा तुझे दिया जाएगा। ही सेड वेरी गुड। गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम पता नहीं क्या क्या ऑफर किया। ये लश्कर को लेकर ये लोग आए, इतनी बड़ी ताकत, बिग पावर। अब आप सोचो दुनिया में भी एक स्मॉल कंट्रीज क्या करते कि हम तो नहीं लड़ सकते इससे, एक बिग पावर के पास जाते कि तुम ऑन बिहाफ ऑफ मी लड़ो। मैं बहुत एहतियात से बोल रहा, बहुत एहतियात से बोल रहा, आपके सामने अगर जहन में आ रहा, बट विल गिव यू मनी। और बिग पावर बताए फ्री में काम नहीं करूंगा, गिव मी समथिंग, इतना ऑयल दे दो। क्या बोल रहा है यार, ये दे दो, ये कमिटमेंट करो। तो वो बोलता कि ठीक है भाई, इतना ऑयल ले लो, इतना ये ले लो, 2 साल तक फ्री, और तुम इनको मारो। बिग पावर आज भी आता, उस वक्त भी यही था। अमर इब्ने अब्दुबत के पास ये मक्के के काफिर इन गए कि 2 वॉर्स में हमको शिकस्त हो गई, हमने मोहम्मद को मार नहीं सका, वो हमको छोड़ के चले गए। हमारी बिग नोस है, मैं बोल रहा बिग नोस है, हमारे घर में हमारी औरत हमको तंग कर रही है, औरत हमको जीने नहीं दे रही। देखिए औरतें शुरू से ऐसी है, आज की औरत नहीं, मतलब मोमिन औरत की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा कि वो जीने नहीं दे रही, एक्यूज कर रही, ताने दे रही, तू आके हमारी हेल्प। उसने कहा इतना चाहिए। इसने कहा, ये काफिर ने कहा ठीक। ये मैं बहुत शॉर्ट कर रहा, इसको कल कंटिन्यू करूंगा। इसमें मौला अली का बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत बड़ा कमिटमेंट। हुआ क्या? दूसरे दिन ये लोग एक बड़ी आर्मी को, इस बिग पावर को लेकर आ गए। कितनी दूर है मदीने से? हार्डली 3-4 किलोमीटर। अल्लाह हमको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे।
آپ لوگ عمرے پہ گئے تھے ماشاءاللہ، پورا جعفریہ سینٹر، الحمدللہ مولا آپ کے عمرے کو قبول کرے. آپ لوگ اس جگہ پہ بھی گئے ہوں گے، 7 مساجد، 7 ماسک. وہ کتنی دور ہے اللہ کے روزے کے، رسول کے روزے سے، سرکار کے روزے سے؟ ہارڈلی 3-4 کلو. دوسری سائڈ ہے، ایک سائڈ پہ احد ہے، دوسری سائڈ پہ جس کو خندق بولتے. تھرڈ اسلامک بیٹل. پہلے وہاں 7 ماسک تھے، اللہ کے رسول کی، سرکار کی تھی، مولا کی تھی، شہزادی کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی، جناب سلمان تھی، اور فتح کے نام سے، وکٹری کے نام سے یہ 5، اور 2 کوئی اور نام تھے، میں نام مجھے یاد بھی نہیں آتے ہو ان کے نام. اب کیا کیا انہوں نے؟ دشمنی محمد اور آل محمد میں پورے مسجدوں کو توڑ دیا، ایک بڑی مسجد بنا دی، خالی میرے خیال سے مسجد فتح باقی ہے، سب ختم کر دیا. وہ جگہ جو ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں تھرڈ اسلامک بیٹل ہوئی تھی. اس جنگ میں، اس جنگ کو ابھی نہیں پڑھا میں چھیڑوں گا پوری طرح سے، خالی آپ تھوڑا پڑھ کے کل کے لیے رکھ رہا. پھر میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں سو سوری، میرا مقصد تھا کعبے سے کوفہ ہوں، لیکن اگر یہ واقعات چھوڑتا تو وہ میرے میسیجز نہیں ہوتے. یہ میرے لیے تو پورے ہسٹری کے اشرے چاہیے، انشاءاللہ زندگی رہی. تو ہوا کیا وہاں سے؟ جیسی اللہ کے رسول کو معلوم ہوا یہ وہ پیریڈ ہے کہ جنگ احد تک جناب سلمان اسلام قبول نہیں کرے تھے. جنگ احد سیکنڈ اسلامک بیٹل کے بعد جناب سلمان نے اسلام کو ایکسپٹ کیا. ان بٹوین جنگ خندق اینڈ جنگ احد، ان بٹوین سیکنڈ بیٹل آف اسلامک، سیکنڈ بیٹل اینڈ تھرڈ بیٹل، بیچ کا جو پیریڈ تھا، اس پیریڈ میں سلمان نے اسلام کو ایکسپٹ کیا. تو جناب سلمان کے لیے یہ پہلی جنگ تھی جو اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے، اور جناب سلمان سینئر سٹیزن ہے، 250 ایئرس پلس ہے. لیکن کمال ہے یار، کمال ہے، 250 ایئرس ہونے کے بعد بھی ایسے ینگ لگتے ہیں، اتنے جوان لگتے ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا کہ 250 سال کا آدمی، شادی بھی نہیں ہوئی، ینگ چھڑے گا جسم، فزک زبردست، خوبصورت چہرے پہ خوبصورت داڑھی، میں پھر بول رہا ہوں چہرے پہ خوبصورت بیئرڈ. اگر شاید شادی ہوتی تو پریشر آ جاتا، کیا بول رہا ہوں، بہترین داڑھی، چہرے پہ گلاب کا چہرہ. ایران سے تھے، فارسی تھی، پرشین تھی. وہ حسن، وہ بیوٹی سلمان کی، جیسا لوگ دیکھتے تھے ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتے تھے کہ واٹ اے ہینڈسم پرسن ہی از. مرد کی بات کر، دیکھ کے ایک سیکنڈ رکتے تھے، رک کے بولتے تھے واٹ ہینڈسم، کیا ہینڈسم ہے. ان کا خود حسن تھا، بڑی بڑی آنکھیں، بڑا فور ہیڈ، ویری ویری ویل بلٹ، 6'2" یا 6'3" ہائٹ، فیئر کمپلیکشن. ان کا حسن تھا، اور ولایت علی جو ان کے دل میں تھی، مولا علی کی محبت، اس کا حسن تھا. خوبصورتی کے ساتھ مولا کی محبت کی خوبصورتی سلمان کے پاس تھی. اور سلمان نے پہلی وہ جنگ ہے جو سلمان نے لڑی ہے ساتھ، میں آپ کو صرف ہسٹری بتا رہا ہوں. ان بٹوین تھرڈ اسلامک بیٹل اینڈ سیکنڈ اسلامک بیٹل سلمان نے اسلام کو ایکسپٹ کیا. بڑا انٹرسٹنگ واقعات میں نے پڑھا ہے، میں اب اس کے آگے نہیں بتا. یہ پورا گروپ اللہ کے رسول، اتنی بڑا بگ پاور آ رہا ساتھ، اور وہ کافر، مکے کے کافروں کو اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا، ان کا بلیف اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ اب تو اتنی بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے، ہم کو کون شکست دے گا. آج تو ہم محمد کو قتل کر کے جائیں گے، آج تو ہم مدینے کو تاراج کر کے جائیں گے، آج تو ہم علی کا 2 جنگوں کا بدلہ لیں گے. کہ وہ سو کانفیڈنٹ، یہ کافر کہ سب سے آج نہیں ہوتا کہ بگ پاور ہمارے ساتھ ہے. Who can touch us؟ جو فکر آج کی ہے وہی فکر 1400 سال کی تھی. ایک چیز میں مومن جماعت کو، پورے لوگوں کو بول رہا ہوں، جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کے ذریعے یہ مجلس،
दुनिया का कितना भी बड़ा बिग पावर हो, डोंट ट्रस्ट हिम। सबसे बड़ा बिग पावर तुम्हारा खुदा है, सबसे बड़ा बिग पावर तुम्हारा मौला अली है। कल की रात उस बिग पावर की रात है, दुनिया के बिग पावर की रात नहीं। कल की रात का कमिटमेंट तुम्हारे बिग पावर ने दिया, जो तुम्हारा क्रिएटर है, जो तुम्हारा खालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, जो अलाश कुल्ले शैन खदीर का मिज़दाक है, उसका। तो मेरी ख्वाहिश आपसे, मेरा टाइम हो गया, सिर्फ 5 मिनट रह गए 1 घंटे को, 55 मिनट्स की मजलिस हो गई। बस मैं यहीं पे रोक रहा और कल यहीं से चलूंगा। कल की रात बहुत इंपॉर्टेंट रात आएगी। पहले मजलिस सुनना, 2 आंसू निकालना, पुरसा देना, फिर मुसल्ले पे जाना। जल्दी नहीं करना, बिल्कुल जल्दी नहीं करना। और एक ब्लेसिंग ये हो गई अल्लाह की, ये कोरोना वायरस में, कि कल के अमाल वीकेंड पे आ रहे, तो आपका इशू ही नहीं है। वीकेंड है, पहले मजलिस सुनना, थोड़ा रोना, पुरसा देना, फिर हम अल्लाह के सामने जाएंगे। तो कम से कम ये जो आंसू है तुम्हारे, वो आंसू तुम्हारा सहारा बनेंगे तुम्हारी दुआओं को कबूल करने के। बस दोस्तों, जो कमिटमेंट मेरा 1 घंटे का मैं खत्म कर रहा हूं। मौला आपको आबाद रखे। अल्लाह जल्द से जल्द जाफरिया सेंटर और दुनिया भर में जहां जहां मौला हुसैन के अज़ा खाने, मेरे मौला हुसैन के पूरे मासूमीन के रोजे, खाने काबा जल्द से जल्द आबाद हो जाए। मदीने मुनव्वरा अल्लाह हम सबको नसीब। अल्लाह मोमिन जमात को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखो और सारे मौला हुसैन के चाहने वाले। उस मुल्क में, जिस मुल्क में आप हैं, वहां पे ये वायरस तेजी से फैल रहा। मेरी दुआ है कि आज का दिन का, आज की मजलिस का वास्ता, अल्लाह इस वायरस उस मुल्क में और पूरी दुनिया में, जान रहा इमाम अली का शिया है, उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू और सारे इंसानों की ह्यूमैनिटी के लिए मैं दुआ कर, इस वायरस से बचाओ। कल की रात दुआ कर। दोस्तों, आज की सुबह कितनी मुसीबत की सुबह थी। आप इंसाफ से बोलना, कल रात में तुमने अमाल किए होंगे और सुबह में सो गए, कुछ देर आराम किया होगा फजर के बाद, लेकिन आज फजर के बाद मेरी शहजादी ज़ैनब नहीं सोई, मेरी शहजादी उम्मे कुलसूम नहीं सोई। कैसा सोएंगी? मेरा बाबा, मेरा मजलूम बाबा, जिसके सहारे मैं जिंदा थी, जिसके सहारे मैं जिंदा थी, वो चली गई। कल की रात बार बार शहजादी ज़ैनब मौला के पैरों को पकड़ के कहती थी, बाबा आपके बाद जिंदा कैसे रहूंगी, बाबा आपके बाद कैसे जिंदगी गुजरेगी। ये वो अली कि जो रातों की तारीकी में यतीमों को रोटी देने वाला, आज 2 दिन से मेरा मौला जख्मी है। मेरे मौला की जिंदगी का आज, कल की रात आखिरी रात थी, कल की रात आखिरी रात थी मौला की जिंदगी का। दोस्तों, मौला अली बार बार गश पे गश आता था, अनकॉन्शियस होते थे, फिर कॉन्शियस होते। तो जब कॉन्शियस होते थे तो कभी उम्मुल बनीन की रोने की आवाज आई कान में, बुला के पूछा, उम्मुल बनीन क्यों रो रही हो? तो अभी अली जिंदा है। तो बीबी ने कहा, मौला सब तो इस काबिल थे, उनका हाथ हसन के हाथ में थे, क्या मेरा अब्बास इस काबिल नहीं था? मौला ने कहा, उम्मुल बनीन घबराओ मत, मैं अब्बास को बेवारिस छोड़ के नहीं जाऊंगा। मौला हुसैन को बुलाया, मौला हुसैन को बुला के अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। उसके बाद मौला ने कभी इमाम हसन से वसीयत की, कभी बीबी ज़ैनब से वसीयत, कभी हुसैन को बुला के आहिस्ता से कुछ कहा। ये उस वक्त सामने आया जब आशूरे के दिन मौला हुसैन ने बीबी ज़ैनब के खेमे में रुखसत के लिए आए। थका हुआ हुसैन, सर से पैर तक जख्मों से चूर हुसैन, जब मौला हुसैन सबसे रुखसत होके अली अकबर का लाशा उठा चुके, अली असगर का मजार बना चुके, खेमे में आए और आकर एक एक बीबी को सलाम किया। आखिर में चौथे इमाम के करीब जाके हमको सलाम किया, अलैका सलाम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन,
सलाम अलल हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब हुसैन। उसके बाद मौला हुसैन बीबी ज़ैनब के खेमे में आए। शहजादी ने कहा भैया करीब आओ। हुसैन करीब आए। शहजादी ने कहा माजाए और करीब आ जाओ। जब बिल्कुल करीब आ गए, अजीजों कल रात की बात है ना कि बीबी ज़ैनब ने कहा कि भैया जरा गले पे से रूमाल को हटाओ। हुसैन ने ये रूमाल हटाई। मौला हुसैन का ये गला नुमाया हुआ। ज़ैनब ने यहाँ पे बोसा दिया, प्यार करके कहा भैया हुसैन ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी कि मेरी तरफ से मेरे हुसैन के प्यासे गले को प्यार करना। अजीजों अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा बहन बाजू से रिदा को हटाओ। अरे 21 रमजान की रात को मेरे बाबा ने मुझसे कहा था मेरी तरफ से मेरी बेटी के बाजुओं में रसन बंधेगी तो मेरी तरफ से मेरी बेटी के बाजुओं को प्यार करना। अजीजों ये हुसैन की वसीयत थी। बीबी ज़ैनब से जो वसीयत की थी वो मैं 1 मिनट में बयान कर देता। बीबी ज़ैनब से जब वसीयत कर रहे थे, एक मंजिल ऐसी आई कि शहजादी ज़ैनब ने रोते हुए अली के चेहरे पे हाथ रख के कहा बाबा आप मुझसे वादा करो, जाते जाते मुझे वादा करो कि बाबा जब आपकी बेटी पुकारेगी मदद को जरूर आना। अली ने रोते हुए कहा मेरी बेटी जब तुम आवाज दोगी अली आ जाएगा। पूरी जिंदगी ज़ैनब ने नहीं पुकारा, करबला पहुंची नहीं पुकारा, आशूरे में हुसैन शहीद हो गए नहीं पुकारा, शाम गरीबा में मेरा मौला खुद आ गया बेटी की मदद करने, बीबी ने नहीं पुकारा। कूफे से लेके शाम तक, शाम के बाजार से गुजर गई, लेकिन उस दरवाजे पे जब पहुंची रात भर बीबी ज़ैनब खड़ी रही बाब साथ के ऊपर। आज भी जब जाना तो सिर्फ तड़प के गिरिया करना, अल्लाह सीरिया के रास्तों को खोल दे। वहां पे भी बीबी ने हुसैन को नहीं, अली को नहीं पुकारा। लेकिन सुबह में जब दरबार में जाने का वक्त आया और शिमिर ने दरबार में जाने के लिए कहा, बीबी ने दरबार पर निगाह डाली, वहीं बैठ गई, कहा मैं दरबार में नहीं जाऊंगी। शिमिर ताजियाना लेके चौथे इमाम के पास आया, कहा सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो कि दरबार में चले। अजीज इमाम ने आके ये नहीं कहा दरबार में चलिए, बल्कि इमाम ने आगे कहा फूफी अम्मा बाबा के सर की तरफ देखिए। अब जो शहजादी ने हुसैन के सर को देखा, हुसैन की आंखों में आंसू थे। ज़ैनब तड़प गई, कहा भैया भैया मैं दरबार में चली जाऊंगी भैया, तुम चाह रहे तुम रो मत मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उस वक्त ज़ैनब ने नजफ का रुख किया और कहा कि बाबा आपने मुझसे वादा किया था, बाबा आपकी बेटी दरबार में जा रही। बाबा उसकी अमीर अनीस कहते हैं कि कह दे कोई अली से ये दारुस्सलाम में ज़ैनब का दाखिला हुआ दरबार आम में। बस दोस्तों एक के बाद एक गश आने लगे। आखिर में मेरे मौला का ये आलम हुआ, मौला के बेड के अतराफ पूरे मौला की औलाद 18 बनी हाशिम है, 18 भाई हैं, सैदानियां हैं। शहजादी ज़ैनब मौला के पैरों के पास खड़ी हुई है, पर खड़ी हुई है। अली ने पूरी अपनी औलाद को देखा और कहा अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुवा व मादन रिसाला। ये कहना था, मोहम्मद हनफिया ने अमामा फेंका। बीबी ज़ैनब हुसैन अली के कदमों से लिपट गई, कहा बाबा मैं यतीम हो गई। अजीजों उसके बाद बीबी को मोहब्बत से हटाया गया, यही दस्तूर है, हटाया जाता है। लेकिन करबला में सकीना को कैसे हटाया? जालिम शिमिर ने ताजियाना मारा, हुसैन की बच्ची मैदान करबला में तड़प रही थी। अजीजों उसके बाद अली को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। जब ये ख्वाब मौला का जनाजा चला, ज़ैनब दरवाजे तक आ गई। बेटियों ने आगे कहा बाबा खुदा हाफिज, बाबा खुदा हाफिज। अजीजों जब इमाम हसन लेके नजफ अशरफ में दफन किया, अल्लाह हमको मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। दफन करके इमाम हसन पलट रहे थे तो हसन के कानों में किसी के तड़पने की आवाज सुनी कि कोई फकीर है, कोई इंसान है जो तड़प तड़प के रो रहा। हसन उस आवाज के सिर चले, हुसैन उस आवाज के साथ चले, सारे बनी हाशिम चले। जैसी जैसी करीब गए तो देखा कि एक अपाहिज है, हाथ और पैर में उसकी ताकत नहीं है, एक बूढ़ा है, आंखों की रोशनी कम हो गई, बैठा हुआ एक ही जुमला बोल रहा कि आने वाले आज 3 दिन हो गए, तू 3 दिन से नहीं आया। अरे मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, तू कहाँ चला गया? जब ये पुकारा तो मौला हसन करीब गए, जाके कहा भाई तुम किसे पुकार रहे? तो कहा रोज आता था, अपने हाथ से रोटी देता था, अपने हाथ से पानी पिलाता था, मेरे पास कुछ देर बैठता था और जाता था।
तो इमाम ने पूछा तूने उसका नाम पूछा? तो कहा जब भी मैं कहता था भाई तुम अपना नाम तो बताओ, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम कितने अच्छे अल्लाह के बंदे हो, तो वो हमेशा ये कहता नाम पूछ के क्या करेगा, मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूँ। तो इमाम हसन ने कहा कि भाई उसकी कोई निशानी तेरे पास है? तो उस वक्त वो 1 मिनट रुका, 1 मिनट रुका, तुम तड़प के रोगे, 1 मिनट रुक के कहा है भाई तेरी आवाज उसकी आवाज से बहुत मिलती है। बस मौला तो जानते थे ये सुनना था। हसन ने कहा कि भाई आज के बाद वो कभी नहीं आएगा। वो मेरा बाबा अली था जो 3 दिन पहले तलवार खा के अभी हम उनको दफन करके आ रहे। दोस्तों वहां से बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, 1 सेकंड में मौला हसन भाई ये पूरे भाई जैसे ही बैतुल-शरफ पहुंचे, घर के दरवाजे में पहुंचे, ये दुनिया का दस्तूर है जब बाप को दफन करके बेटे आते तो बहनें इंतजार में रहती, वही हुआ। जैसे ही मौला हसन घर में दाखिल हुए, बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ भाई के गले में डाल दिया, कहा भैया हसन मेरे बाबा को कहाँ छोड़ के आ गए, मेरा बाबा को कहाँ छोड़ के आ गए। मैं कहूँ बीबी ये कूफा है, अब भाई का पुरसा दे, भाई को पुरसा दे लो, लेकिन करबला में मौका नहीं मिलेगा। आप देखती रहेंगी हुसैन के गले पे खंजर चल जाएगा। परवदिगार मेरे मौला की शहादत के मसाइब का वास्ता अल्लाह ये मुख्तसर सी मजलिस कबूल कर ले, पूरे आमीन बोलना। ये मसाइब बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए, शहजादी ज़ैनब की बारगाह में कबूल हो जाए। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। जाफरिया सेंटर, मोमिन जमात, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, इनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। सब मिलके आमीन बोलना। जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। मौला अली के नाम पे हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर। जिंदा रख मौला अली की मोहब्बत में, दुनिया से उठा मौला अली की मोहब्बत। अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पे, जितने बीमार हैं परवदिगार उन सबको सेहत कामिला अता फरमा। बिलखुसूस तैयबा बुखारी खानम, मोहम्मद अली वफा शायर अहले बैत, असलम हाशमी, हाशमी सिस्टर्स के वालिद और जितने बीमार हैं अल्लाह उन सबको सेहत कामिला अता फरमा। मालिक हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। हमारे पास वो कमिटमेंट आना जो मौला अली चाहते हैं हमसे। कल की रात बिग नाइट आने वाली है, हमारी दुआओं को हमारी को माफ कर दे, कबूल कर। मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार। हम मौला की नुसरत ऐसे करें जैसा मौला चाहते। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर। गिव अस चांस टू सर्व इमाम अली इंशाअल्लाह। एक सूरह फातिहा मोमिन जमात के सारे मरूमीन, अपने अपने सारे मरूमीन, आज जिसकी पहली रात है उसके लिए, हमारे सारे उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्जे आलम और मेरे वालिदैन के लिए भी। मातम हुसैन, हुसैन